اس کہانی کا آغاز ویتنام سے ہوتا ہے۔ 1955 کی جنگ چل رہی ہے۔ امریکہ نے بغیر کچھ سوچے سمجھے آدھے ویتنام کے شہروں کو تباہ کر دیا اور بے شمار معصوم لوگ اس جنگ میں مارے گئے، لیکن اس کے باوجود امریکہ باز نہیں آیا۔ اس نے اپنے کئی پائلٹس کو ویتنام پر بمباری کے احکامات جاری کیے۔ آج انہی میں سے ایک پائلٹ ڈائٹر ڈینگلر اپنے سینئر کے آرڈر پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جہاز لے کر پرواز کرتا ہے، لیکن راستے میں اس کا طیارہ ایک پرندے سے ٹکرا جاتا ہے اور کریش ہو جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے وہ زندہ بچ جاتا ہے، مگر خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اگر وہ یہاں سے نہیں بھاگا تو گاؤں والے اسے مار ڈالیں گے، کیونکہ انہوں نے اسے دیکھ لیا ہے اور اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ وہ بھاگ کر جنگل میں چھپ جاتا ہے اور پتوں کے نیچے دبک جاتا ہے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد وہ باہر آتا ہے اور مدد کے لیے کسی بلند جگہ پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کوئی جہاز اسے دیکھ سکے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اب اسے سخت پیاس لگ رہی ہوتی ہے، لہذا وہ پانی پینے کے لیے جھیل کے کنارے جاتا ہے، مگر وہاں گاؤں کے کچھ لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں۔ ان لوگوں کو لائیو چیٹنگ گروپ کہا جاتا تھا، جو ویتنامی فوج کے لیے کام کرتے تھے۔ وہ اسے اپنے گاؤں لے جاتے ہیں، جہاں کے لوگ یہ جان کر کہ وہ ایک امریکن ہے اسے قتل کرنے پر تل جاتے ہیں، مگر گروپ کا لیڈر اس کے ہاتھ باندھ کر پہلے اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ نہ تو وہ لوگ انگریزی جانتے تھے اور نہ ہی ڈینگلر کو ان کی زبان آتی تھی۔ ڈینگلر کہتا ہے کہ اسے ٹوائلٹ جانا ہے، ورنہ وہ وہیں کھڑا کپڑوں میں کر دے گا، لیکن گاؤں والے اس کی بات نہیں سنتے اور اسے بری طرح مارتے ہیں۔ کچھ دن بعد وہ اسے اپنے گورنر کے پاس لے جاتے ہیں، جو انگریزی جانتا تھا۔ گورنر کہتا ہے، مجھے پتا ہے کہ تم امریکن ہو، مگر ڈینگلر جواب دیتا ہے، نہیں، تم غلط ہو۔ میری پیدائش جرمنی میں ہوئی تھی، اس لیے میں ایک جرمن ہوں، بعد میں امریکہ آ گیا تھا۔ گورنر اس سے پوچھتا ہے، امریکن ہمارے ساتھ جنگ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ڈینگلر جواب دیتا ہے کہ میں جنگ نہیں چاہتا، میں نے بچپن سے صرف تباہی اور خون ریزی دیکھی ہے، جس میں بہت سے لوگ مارے جا چکے ہیں، لیکن میرا خواب ہمیشہ سے ایک پائلٹ بننے کا تھا۔ میں صرف پرواز کرنا چاہتا تھا، لیکن اب میں فوج میں ہوں اور جو بھی حکم دیا جاتا ہے بس اسی کی پیروی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد گورنر اسے ایک کاغذ دیتا ہے اور کہتا ہے، اس پر دستخط کرو۔ دراصل اس کاغذ میں لکھا ہوتا ہے کہ میں امریکہ کے خلاف ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے اور تمام امریکن پولیٹیشین یعنی سیاستدان کرپٹ ہیں۔ سادہ الفاظ میں اس میں لکھا تھا کہ امریکہ ایک ظالم ملک ہے۔ یہ بات ڈینگلر کو پسند نہیں آئی۔ وہ کہتا ہے، میں ایسا نہیں مانتا، میں ایک امریکن ہوں اور میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں، میں اس پر دستخط نہیں کروں گا۔ اس کے انکار کے بعد اسے گھسیٹ کر دوبارہ گاؤں لے جایا جاتا ہے، جہاں اسے بھوکا پیاسا کئی دنوں تک الٹا لٹکا دیا جاتا ہے، پھر اسے پانی میں ڈبکیاں دی جاتی ہیں۔ یہ سب اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے، لیکن وہ یہ سب اپنے ملک کے لیے برداشت کر رہا ہے۔ وہ چاہتا تو آسانی سے کاغذ پر دستخط کر کے اپنی جان بچا سکتا ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ اپنے ملک سے غداری نہیں کر سکتا۔ کچھ وقت کے بعد اسے ایک خفیہ جیل میں لے جایا جاتا ہے، جو گاؤں والوں نے خود بنائی تھی۔ وہاں اسے 5 لوگ اور بھی ملتے ہیں، جن میں سے 2 لوگ اس جیسے پائلٹ تھے، جو تقریباً 2.5 سال سے قید میں تھے۔ یہ سن کر ڈینگلر حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، ہمیں یہاں سے بآسانی بھاگنا چاہیے۔ لیکن قید میں موجود ایک شخص کہتا ہے، یہ کہنا آسان ہے، لیکن اگر تم یہاں سے نکل بھی گئے تو تمہیں باہر ایک خطرناک جنگل کا سامنا کرنا پڑے گا، جہاں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ ہی پینے کے لیے پانی، ساتھ ہی وہاں درندے اور زہریلے سانپ بھی موجود ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ ہم یہاں ہی زندہ رہنے کی کوشش کریں۔ ڈینگلر ان سے پوچھتا ہے، بارش کا موسم کب شروع ہوگا؟ تو ایک قیدی جواب دیتا ہے، شاید 5 یا 6 مہینے میں۔ یہ سن کر ڈینگلر کہتا ہے، میں اتنے مہینے یہاں رکنے والا نہیں ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جین، جو ایک اور امریکن پائلٹ تھا، ڈینگلر کو وہاں کے گارڈز کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کتنے ظالم لوگ ہیں۔ یہ سب سننے کے بعد ڈینگلر کہتا ہے کہ میں یہاں سالوں تک قید نہیں رہ سکتا، میں آج رات ہی یہاں سے نکل جاؤں گا۔ لیکن جب رات ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں مزید زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ صحیح سے کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا، مگر وہ ہار ماننے والا نہیں تھا۔ وہ قیدیوں سے کسی اوزار کے بارے میں پوچھتا ہے تاکہ وہ اپنی زنجیروں کو کھول سکے، لیکن کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ رات وہیں گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح اسے کام کے دوران ایک کھمبے میں ایک کیل نظر آتی ہے، مگر اسے نکالنا آسان نہیں تھا۔ وہ جمبو نام کے ایک آدمی کے پاس جاتا ہے اور اسے باتوں میں الجھا کر کیل نکال لیتا ہے، پھر رات کے وقت اسی کیل کی مدد سے وہ سب قیدیوں کی زنجیریں کھول دیتا ہے۔ جب جین حیران ہو کر پوچھتا ہے، یہ سب تم نے کیسے کیا؟ تو ڈینگلر جواب دیتا ہے، میں جرمنی میں اوزار بنانے کا کام کرتا تھا اور اسی مہارت کی وجہ سے میں نے یہ سب ممکن بنایا۔ تقریباً 2 سال بعد وہ پہلی بار بغیر زنجیروں کے سکون سے سونے والے تھے، لیکن ڈینگلر کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ساتھیوں سے بارش کے موسم کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اسی
दौरान उसकी मुलाकात दुआनो नाम के एक और कैदी से होती है जो खुद भी एक अमेरिकन पायलट था। वो डेंगलर से कहता है, तुम इतने परेशान क्यों हो? ये लोग हमें बारिश के मौसम तक छोड़ देंगे और आइंदा फरार होने की बात मत करना, वरना तुम्हारी वजह से हम सब भी मारे जाएंगे। दुआनो ने खुद को ये समझा लिया था कि वो यहाँ से भाग नहीं सकता, लेकिन डेंगलर इस तरह की हार मानने वाला नहीं था। उसने 3 दिन में यहाँ के हालात को अच्छी तरह देख लिया था और उसे अंदाजा हो गया था कि अगर वो दुआनो और जीन की तरह 2.5 साल तक यहाँ फंसा रहा तो शायद वो यहीं मर जाएगा और उसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। अब हम देखते हैं कि दिन में कई बार फाइटर जेट ऊपर से गुजर रहे थे। वो देखता है कि दोपहर के वक्त तमाम गार्ड्स खाने के लिए जाते हैं, तो वो कैदियों को बांधकर छोड़ जाते हैं और अपने तमाम हथियार भी वहीं रख देते हैं। ये देखकर डेंगलर के जहन में एक प्लान आता है। वो अपने साथियों को बताता है कि हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, लेकिन हमें सब्र से काम लेना होगा ताकि सब कुछ हमारे मंसूबे के मुताबिक हो। अब ये लोग हर रोज अपने काम के दौरान फरार का मंसूबा डिस्कस करते हैं कि किसको क्या करना है। एक दिन वो गार्ड्स की पोजीशन चेक करने के लिए एक कांच के टुकड़े को छत पर रखकर इनका अक्स देखते हैं। नीचे दुआनो पत्थर पर तमाम गार्ड्स की पोजीशन याद कर रहा होता है। इसी दौरान ये लोग फरार की मुकम्मल प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक गार्ड्स वक्त से पहले आ जाते हैं और उन्हें देख लेते हैं। लेकिन दुआनो फौरन सूरत हाल संभालता है और कहता है, हम तो बस एक खेल खेल रहे थे। और हैरान कुन तौर पर गार्ड इस बात पर यकीन कर लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। यूं उनकी जान बच जाती है, लेकिन अभी भी इनका काम अधूरा था। वक्त गुजरता जाता है और गार्ड्स के पास भी खाने की कमी होने लगती है। कैदियों को भी खाने की फ्राहमी रोक दी जाती है। एक रात डेंगलर कहता है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि कोई रास्ता है या कि नहीं। वो बड़ी चालाकी से लकड़ी का एक तख्ता हटाकर नीचे से बाहर निकलता है। बाहर चारों तरफ घुप अंधेरा था, जिसकी वजह से उसे कोई नहीं देख सकता था। डेंगलर देखता है कि इसकी आजादी और उसके दरमियान सिर्फ एक बांस की दीवार है, जिसे निकालना इंतहाई आसान है। अगर वो चाहे तो वो फौरन भाग सकता है। वो वापस आकर अपने साथियों को बताता है और कहता है, बस बहुत हो गया, हम लोग 4 जुलाई तक इंतजार करेंगे, चाहे बारिश हो या ना हो, हम इस दिन यहाँ से जरूर निकलेंगे। ये सुनकर सब में जोश भर जाता है। अब कुछ दिन बाद खाने की मजीद किल्लत पैदा हो जाती है और कैदियों के हालात मजीद बदतर होने लगते हैं। कैदियों को जिंदा कीड़े खाने पर मजबूर कर दिया गया था, क्योंकि खाने को कुछ भी बाकी नहीं बचा था। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। एक दिन तमाम कैदी एक साथ बाहर बैठे हुए थे कि अचानक उन्हें किचन की तरफ से कुछ सरगोशियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। गार्ड आपस में किसी अहम बात पर बहस कर रहे थे। इन कैदियों में से एक चुपके से इनकी बातें सुनने लगता है और फौरन आकर सबको बताता है, गार्ड्स कह रहे हैं कि खाने का सारा जखीरा खत्म हो चुका है और दुश्मन फौज लगातार इन पर हमले कर रही है। उनके खेमे तबाह हो चुके हैं और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहा। अब वो मंसूबा बना रहे हैं कि हमें खेत में ले जाकर मार डालें। ये सुनते ही डेंगलर ने अपना पूरा फरार का मंसूबा बदल दिया। उसने सबको इकट्ठा करके कहा, हमें कल ही यहाँ से भागना होगा, वरना बचना नामुमकिन हो जाएगा। रात खौफ और बेचैनी में गुजरी। अगली दोपहर डेंगलर ने सबको एक नया मंसूबा समझाया। जीन और उसके साथी किचन की तरफ जाएंगे। डेंगलर और दुआनो दूसरी तरफ से निकलेंगे। सबसे पहले डेंगलर गार्ड्स के हथियार हासिल करेगा। फिर जैसे ही हम बाहर निकलेंगे, अमेरिकन फौज से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिर जैसे ही अंधेरा हुआ, सब एक एक करके बांस की दीवार अबूर करने लगे, लेकिन बाहर निकलने के लिए उन्हें गार्ड से मुकाबला करना लाजमी था, क्योंकि रास्ता उन्हीं के ठिकाने के बीच में से गुजरता था। प्लान के मुताबिक डेंगलर ने चुपके से जाकर गार्ड्स के हथियार हासिल कर लिए। उसने सबको इशारा किया कि वो किचन में आ जाएं, लेकिन ऐन मौके पर जीन ने धोखा दे दिया और गायब हो गया। ऊपर से दुआनो की तबीयत खराब होगी, उसे उल्टियां होने लगी और वो बेबस होकर गिर गया। अब डेंगलर बिल्कुल अकेला रह गया था। अब जो कुछ भी होना था डेंगलर को खुद ही करना था। जैसे ही उसने गार्ड्स को देखा, बगैर वक्त जाया किए फायरिंग शुरू कर दी। हर तरफ गोलियां चलने लगी और डेंगलर ने तमाम गार्ड्स को मार डाला। वो कैदी जो जिंदा बच गए थे वो फौरन भागने लगे। डेंगलर चीख कर जीन को बुलाने लगा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। सिर्फ दुआनो वहां था। डेंगलर ने जल्दी से खाने और हथियार जमा किए और खेतों के रास्ते वहां से फरार हो गया। बाहर जाकर आखिरकार उसे जीन और उसके आदमी मिल गए। डेंगलर गुस्से में चीखा, तुम किचन में क्यों नहीं आए? जीन खामोश रहा, कोई जवाब नहीं दिया। डेंगलर ने उसके जूते मांगे, लेकिन क्योंकि बगैर जूतों के जंगल में चलना नामुमकिन था, इस हालत में वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकते थे। डेंगलर ने जीन से बदला लेने की बजाय उसके पास मौजूद चंद गोलियां उठाई, चाकू छीना और उसे पीछे छोड़ दिया। जब डेंगलर ने जीन को देखा तो उसे अंदाजा हो गया कि वो अब उसके साथ आगे नहीं जाना चाहता। जीन ने बिना कुछ कहे अपना रास्ता बदला और अपने आदमियों के साथ जंगल में गायब हो गया। लेकिन दुआनो ने डेंगलर का साथ नहीं छोड़ा। वो एक सच्चे दोस्त की तरह उसके पीछे चलता रहा। दोनों ने जैसे ही आगे बढ़ना शुरू किया, अचानक बारिश बरसने लगी। वो जल्दी से एक दरख्त के नीचे पनाह लेने लगे। यहाँ से उनकी असल
आजमाइश शुरू हुई। अब उन्हें जंगल में जिंदा रहना था। खुश किस्मती से उन्हें पीने का पानी मिल गया और चूंकि उनके पास पहले से कुछ खाने का सामान भी था, इसलिए वो भूख से मरने से बच गई। यही वजह थी कि डैंगलर बारिश का इंतजार कर रहा था ताकि पानी की कमी ना हो। वो अभी खाने से लुत्फ अंदोज हो ही रहे थे कि अचानक एक जबरदस्त लैंडस्लाइड होती है। वो दोनों पत्थरों के साथ नीचे की तरफ बहने लगे। डैंगलर ने चट्टानों का सहारा लेकर किसी तरह अपनी और दुआनों की जान बचाई, लेकिन अब एक नया मसला खड़ा हो गया। उनका सारा खाना बह चुका था। अब उनके पास सिर्फ वो पानी बचा था जो बारिश से जमा किया गया था। मगर डैंगलर हार मानने वाला नहीं था। उसने फैसला किया कि वो किसी न किसी तरह करीबी दरिया ढूंढेगा ताकि बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल सके। कई घंटों की मुसलसल जदोजहद के बाद उन्हें बिलाखिर दरिया नजर आ गया। वो फौरन झाड़ियां काटते हुए नंगे पांव दरिया के करीब पहुंच गए, लेकिन मसला ये था कि अभी बारिश पूरी तरह नहीं हुई थी और दरिया का पानी बहुत तेज बहाव में था। यहाँ डैंगलर ने अपनी आर्मी स्किल का इस्तेमाल किया। उसने एक छोटी सी राफ्ट यानी कश्ती तैयार की और चूंकि दुआनो ज्यादा तेज और स्मार्ट नहीं था, इसलिए डैंगलर ने उसे बेड़े पर बिठा दिया जबकि खुद दरिया में तैरने लगा। लेकिन मुश्किलात ने उनका पीछा छोड़ने का नाम ही न लिया। थोड़ी ही देर बाद दुआनों को खतरनाक आबशार की आवाज सुनाई देने लगी। ये सच था, सामने पानी का बहाव इंतहाई तेज हो चुका था। डैंगलर ने फौरन दुआनों को पकड़ लिया, लेकिन डैंगलर और दुआनों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अगर वो एक लम्हा भी देर कर देते तो आबशार में गिरकर मर जाते। लेकिन अब एक और मुसीबत उनके सर पर थी। उनकी बनाई हुई कश्ती टूट चुकी थी और साथ ही उनकी हिम्मत भी टूट गई थी। डैंगलर ने खुद को किसी तरह संभाला, लेकिन दुआनो बिल्कुल मायूस हो चुका था। वो चलने के काबिल भी नहीं रहा था और सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब वो कहाँ जाएंगे। उनका वाहिद सहारा दरिया था जो अब खत्म हो चुका था। मायूसी में दोनों वहीं बैठ गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके जिस्म पर जोंकें चिपक रही थी जो उनका खून चूस रही थी। वो उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने इतना कुछ सह लिया था कि दर्द महसूस होना भी खत्म हो चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। डैंगलर ने दुआनों को वहीं सुला दिया ताकि वो आराम कर सके। अगली सुबह एक आदमी वहां मछली पकड़ने आया। डैंगलर और दुआनों फौरन छुप गए। इसी दौरान डैंगलर को एक जूते का टूटा हुआ जोड़ा मिला। ये जूते देखकर वो बहुत खुश हुआ, लेकिन खुद पहनने की बजाय उसने दुआनों को पहना दिए। अब वो एक बार फिर आगे बढ़ने लगे, लेकिन एक मसला था। उनके पास एक भारी बंदूक थी जिसे वो शिकार के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि उसकी आवाज बहुत ज्यादा थी। डैंगलर ने बंदूक फेंक दी और आगे चल पड़ा। रात हो चुकी थी लेकिन वो रुके नहीं। अगली सुबह उन्हें एक वीरान गांव मिला, एक ऐसा गांव जहां सदियों से कोई इंसान नहीं बसा था। ये जगह खाली थी, लेकिन यहाँ कम से कम उन्हें पनाह मिल गई थी। अचानक उन्हें ऊपर आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। डैंगलर ने भरपूर कोशिश की कि वो इन्हें देख ले, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। दुआनों ने मायूस होकर कहा, हमें अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। लेकिन डैंगलर ने हिम्मत नहीं हारी। हम अभी भी जिंदा बच सकते हैं, उसने जवाब दिया। डैंगलर ने दुआनों को आराम करने का कहा और खुद आग जलाने के लिए निकल गया। लेकिन बारिश में आग जलाना आसान काम नहीं था। फिर भी डैंगलर ने एक चालाकी दिखाई। उसने पूरे गांव के घरों में आग लगा दी ताकि ऊपर से गुजरने वाले त्यारे उन्हें देख सके। ये तरकीब कामयाब हुई। ऊपर प्रवास करने वाले त्यारे ने वाकई उन्हें देख लिया, लेकिन ये त्यारे दुश्मन के थे। अचानक दुश्मनों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। डैंगलर और दुआनों को अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना पड़ा। जब डैंगलर की आंख खुली तो सब कुछ जल चुका था। दुआनों ने उससे पूछा, ये सब क्या हुआ? डैंगलर ने झूठ बोलते हुए कहा, गलती से आग लग गई थी। ये कहकर वो दुआनों को जंगल की तरफ ले गया। वहां उन्होंने एक बच्चे को देखा जो पानी लेकर जा रहा था। डैंगलर और दुआनों दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने बैठ गए और पानी मांगा, लेकिन बच्चा उन्हें देखकर डर के मारे भाग गया और अपने गांव के लोगों को बुला लाया। कुछ ही देर में बहुत से लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने दोनों को देखा और फौरन पहचान लिया कि ये अमेरिकन है। डैंगलर ने उनके सामने हाथ जोड़ लिए और मदद की भीख मांगी, लेकिन गांव वालों ने उन पर हमला कर दिया। अमेरिकन 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 अमेरिकन, वो जोर जोर से चीख रहे थे। अचानक एक आदमी आया और दुआनों की गर्दन काट दी। हाँ, दुआनों मर चुका था। ये देखकर डैंगलर का दिमाग खराब हो गया। वो पागलों की तरह घबरा गया, गुस्से में आ गया। उसने फौरन चाकू निकाला और उन पर हमला कर दिया। गांव वाले डर के मारे वहां से भाग गए, लेकिन अब वो बिल्कुल अकेला रह गया था। लेकिन गांव वाले अब भी उसके पीछे थे। किसी तरह उसने अपनी जान बचाई और जंगल में भाग गया। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया था। अब उसे बाकी इसका सफर अकेले तय करना था। बतौर यादगार उसने दुआनों के जूते उठा लिए और आगे चल पड़ा। दिन गुजरते गए। डैंगलर अब खुद पर भी यकीन खो चुका था। वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए चल रहा था, बेमकसद बेहाल। उसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ने लगा। उसे दुआनों का एहसास होता जैसे वो अब भी उसके साथ हो। एक दिन वो नदी के किनारे जाकर बैठ गया। अचानक उसने कुछ फौजियों को देखा जो उसे ही ढूंढ रहे थे। वो छुपकर उन्हें देखने लगा। जब फौजी चले गए तो डैंगलर ने फौरन जाकर उनका बचा हुआ खाना उठाया। रात के वक्त वो एक दरख्त के नीचे बैठा कीड़े खा रहा था। अचानक उसके बराबर में
دوانو آ کر بیٹھ گیا۔ دوانو نے کہا، ڈینگلر میرے پیروں میں ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ ڈینگلر نے فوراً اپنے جوتے اتارے اور اسے دینے لگا، لیکن دوانو غائب ہو گیا۔ در حقیقت ڈینگلر کا دماغ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ وہ اب بھی یہ محسوس کر رہا تھا کہ دوانو زندہ ہے اور اس کے ساتھ ہے۔ چند دن بعد ڈینگلر اب بھی جنگل میں بھٹک رہا تھا کھانے کی تلاش میں۔ تبھی ڈینگلر کو ایک سانپ نظر آیا۔ جب بھوک حد سے بڑھ جائے تو سانپ بھی کھانے جیسا لگنے لگتا ہے، اور اگر آپ 150 دنوں سے زیادہ جنگل میں بھٹک رہے ہوں تو سانپ کھانا بھی پڑ سکتا ہے۔ ڈینگلر نے بھی یہی کام کیا، اس نے سانپ کو زندہ ہی کھانا شروع کر دیا۔ اگر وہ نہ کھاتا تو وہ بھوک سے مر جاتا، لیکن یہ اس کا آخری شکار ہونے والا تھا۔ یہ شاید اسے خود بھی نہیں معلوم تھا، کیونکہ اچانک اس کے اوپر سے ایک طیارہ گزرا۔ ڈینگلر نے امید بھری نظروں سے اوپر دیکھا، لیکن اس بار بھی پائلٹ نے اسے نہیں دیکھا۔ ڈینگلر مکمل طور پر مایوس ہو گیا، لیکن کہتے ہیں نا، ہمت والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ طیارہ کچھ آگے جا کر رک گیا۔ ڈینگلر کو دیکھ لیا گیا تھا۔ فوراً وہاں 2 ہیلی کاپٹر پہنچے جو فوجی تھے۔ وہ ڈینگلر کو ریسکیو کرنے لگے، لیکن تبھی گاؤں والے وہاں آگے۔ انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، لیکن فوجی جوابی فائرنگ کرتے ہیں اور گاؤں والے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ فوجی ڈینگلر کو بچا لیتے ہیں، لیکن وہ کنفرم کرنا چاہتے تھے کہ یہ واقعی انہی کا آدمی ہے، کیونکہ اب تک جس کا بھی جہاز اس علاقے میں گرا وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ ڈینگلر سے کئی سوال کیے گئے، اس کا نام، پسندیدہ کھانا، کیا کام کرتا تھا۔ جب تسلی ہوگی کہ یہ واقعی ان کا آدمی ہے تو فوراً اسے بیس کیمپ لے جایا گیا۔ اسے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا، جہاں کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن کچھ دن بعد اس کے ساتھی فوجی اسے چپکے سے ملنے آ گئے۔ وہ اسے وہاں سے لے گئے اور ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں سے اس نے 3 ماہ پہلے پرواز بھری تھی۔ سب حیران تھے، کوئی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ ڈینگلر واپس آ گیا، کیونکہ وہ پہلا پائلٹ تھا جو اس علاقے سے زندہ لوٹا تھا۔ اسے ہیرو جیسا استقبال ملا، سب فوجیوں نے اسے سلیوٹ کیے۔ اس کا ایک ساتھی اسے پوچھتا ہے، تم اپنے ساتھیوں سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اتنے دن وہاں کیسے زندہ رہے؟ ڈینگلر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میرا مشورہ، ہمیشہ مکمل باڈی اینٹی اسکریچ سوٹ پہنو۔ یہ سنتے ہی سب ہنسنے لگے اور اس کے ساتھ ہی یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ بعد میں بتایا جاتا ہے کہ ڈینگلر نے خطرناک مشن سے ریٹائرمنٹ لے لی اور ایک سویلین ٹیسٹ پائلٹ بن گیا۔